Yes, this is a biotechnology fourth session. Now we are studying various tools for the construction of recombinant DNA, right? So in that we already completed the restricted enzymes. Now we are in the cloning sites already completed, and now we are in selectable markers. Okay. So in the last class I explained about the selectable markers, how these selectable markers especially, so antibiotic resistant genes, okay, that is a tetracycline and ampicillin, how help us to identify the or discriminate between a recombinant and a non-recombinant, also the transformants and non-transformants. However, so by selecting this antibody resistant genes for the purpose of selectable markers, it is one of the cumbersome procedure. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಕಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಆಂಪ್ಸಿಲಿನ್ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಆ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಕಮೆಂಡೆಂಟ್ ನಾನ್ ರಿಕಮೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಬರ್ಸಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ TDS process. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಈಗ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನಿದು ಇಲ್ಲಿ ದ plasmid is selected in such a way that it possesses one special gene. That gene is LAC-Z gene. LAC-Z gene ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಕೋಪರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. LAC-Z gene ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ LAC-Z gene ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ, ಸೊ LAC-Z ಏನಿದಾನಲ್ವಾ ಇವನು, ಈ LAC-Z gene it synthesis or it code for beta galactosidase. Okay, beta galactosidase enzyme. Okay, so this beta galactosidase, if it is present in a chromogenic substrate, okay, so chromogenic substrate medium. So substrate medium, it acts on this. Chromogenic means nothing but it is a X-gall. Okay, so that is also called X-gall. So when beta galactosidase act on the X-gall, it splits this X-gall into galactose. Okay, so galactose and 5-bromo, okay, and then 4-chloro indigo compound. So these compounds are produced by breakdown the X-gall by the beta galactosidase. So this 5-bromo 4-chloro indigo which develops the blue color in the medium. That is why by developing a blue color we can identify whether it is a recombinant or non-recombinant. How? So suppose we set our foreign gene here. Suppose we incorporate, ligate our foreign gene or gene of interest in the region of LAC-Z gene, then as you know that because of insertional inactivation, okay, so insertional inactivation, yes, because of insertional inactivation, LAC-Z gene, it is no more in the plasmid. That means it is functionless. So that is why this LAC-Z, it does not code for beta galactosidase. Hence, this X-gall cannot be break down into the following products. Therefore, no blue color developed in the colony. By using this technique, we can use this cloning vector for identification of recombinants and non-recombinants. Okay. So when this recombinant DNA is prepared by introducing our gene of interest in the LAC-Z gene region, it is introduced into the bacteria.
and those bacteria are cultured in a medium that containing this chromogenic substrate or X-gall. So when it is cultured, this recombinant DNA bearing bacteria, so where this X-gall cannot be divided into galactose and fibromo 4-chloroindigo because the respective LAGZ gene is absent. Because of this inactivation of LAGZ, beta galactosidase is not coded by that gene. That means it is not synthesized. Hence, the following reaction will not occur. Therefore, blue color colonies are not formed. Instead of that, only white color colonies are formed. So, those bacteria which possess our recombinant DNA, they do not produce the blue color colony. They produce only white color colony. By selecting white color colony, we will get our gene of interest. And we have to discard the colony with the blue color because they having beta galactosidase. That means they do not having our gene of interest. So this is another way to select the recombinant DNA or our gene of interest through selectable markers method. Okay, so this is how selectable markers work. So okay, let me stop this one regarding the features of a cloning vector. So in cloning vector only features ಏನೇನು ಓದಿದ್ವಿ? Possessing of ORI origin of replication site, possessing of cloning sites, possessing of selectable markers, and also these they are also used as cloning vectors. So in case of plants and animals, let me explain about the various vectors that are used for the purpose in plants and animals. Okay, so after selectable markers, so let study about the vectors that are used for cloning genes in case of plants and animals. So plants and animals ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that it is surprised that some of the bacteria and viruses they infect the plant and animal cells. Because of this infection, they can convert the nature of that plant or animal cell. So here especially in some cases of pathogens that infect the plant cell or animal cell, so it is very strange that they are able to transfer a particular DNA, particular gene into the host cell, and they convert the nature of entire host cell for their own purpose. That means they force the cell to prepare the materials what they want. So this is very interesting. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೆಲವು ವೈರಸ್ಗಳು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೋ ಅವು ತಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು DNA ನ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದುಂಟು. ಹೀಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಈ ತರದ್ದು ಉಂಟು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ DNA ನ ಹೋಶಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೋ ಅಂತ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ನಿಂದ ನಾವು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, come to the dicot plants. In most of the dicot plants, there is a common pathogen that is soil dwelling bacteria, that is Agrobacterium tumefaciens. Okay, so Agrobacterium tumefaciens, right? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟುಮಿಫೇಸಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ DNA ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದೊಂದು TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇದೆ. TI ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಇದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟುಮಿಫೇಸಿಯನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಇದರಲ್ಲಿ TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಬಿಫೇಸಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಈ TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು DNA ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ DNA ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ tDNA ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ DNA ಅಂತ. ಸೊ Agrobacterium tumefaciens possess one plasmid, that is a TI plasmid. This by using this TI plasmid, bacteria is able to deliver one DNA into the host plant cells, that is called a tDNA. As soon as this tDNA it enters into the plant cell, so this tDNA it converts that normal plant cell into tumor cells. ನೋಡಿ, ಈ TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡತ್ತೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಅದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಈ TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಬಿಫೇಸಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೌನ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಕ್ರೌನ್ ಗಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೌನ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಮ್ ಟ್ರೀ, ಏನು ನಮ್ಮ ಬೇವಿನ ಮರಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಬೇವಿನ ಮರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಾದ ಮರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತುಂಬ ಗಂಟು ಕಾಣ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ರೌನ್ ಗಾಲ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಗಂಟು ಕಾಣ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಆ ಗಂಟುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಬಿಫೇಸಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯೂಮರ್ಗಳವು. ಯಾಕಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಈ TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ tDNA ಕಳಿಸೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್. So these are forced by TI plasmid to prepare certain chemicals. Those chemical nutrients are essential for this pathogen. ನೋಡಿ, ಇದು TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು tDNA ಅನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಕಳಿಸಿ ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯೂಮರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಿ ಬೇಕಾದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾವು ರಿಕಮೆಂಡ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತನಿ ಬೇಕಾದ ತನ್ನದೇ ಒಂದು DNA ಅನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅದು ತನಿ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಇಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ one gene into the host cell. So therefore this is called natural engineer. ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಎಫರ್ಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತವೆ. So by using this knowledge we convert or we use this knowledge for useful purpose or for the transfer of our gene of interest into the host cell. So ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜೀನ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ತಾನಾಗಿನೇ TI, then still also it is able to deliver the tDNA or that gene into the host cell. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಅವರ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಅದರ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಣೋದ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ agrobacterium is useful to us as a cloning vector. In case of animals ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಿಡಿ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತರದ ಕೆಲವು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಗಳಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ನೋಡಿ, ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಏಡ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, HIV ವೈರಸ್, ಆ ಜಾತಿಯ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ರಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ತೋರ್ತಾರೋ ಹಂಗ್ ತೋರ್ಸೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್. ಇಂಥ ಕೆಲವು ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್, ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ದೀಸ್ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಫ್ಯಾಟಲ್, ಹೈಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇವು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಇಡೀ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ infection property of these virus, we can transfer our gene of interest into the new animal cells by using these retrovirus. ಈ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಆರ್ಮ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಆರ್ಮ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಆರ್ಮ್ಡ್ ವೈರಸಸ್?
Disarmed viruses means these are the viruses where the pathogenic property is reduced or inactivated by removing the certain the particular genes or by inserting our gene of interest. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೋ ಅವು ಪ್ಯಾಥೋನಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಅವಾಗ ಅವರು ಡಿಸಾರ್ಮ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಡಿಸಾರ್ಮ್ಡ್ ವೈರಸಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ cloning vectors in case of plants, that is agrobacterium tumefaciens. In case of animals, that is a retrovirus. So this is how the vectors are used in case of plants and animals. Okay, what is the role of agrobacterium in the field of recombinant technology ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ how are retrovirus useful in the recombinant technology ಕೇಳಬಹುದು. ಆ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಪಾತ್ರನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. Okay, thus so agrobacterium tumefaciens are like that various bacteria and some of the retrovirus, so they help us to convert or to transfer our gene of interest into the host cell. Okay, retrovirus ಯಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂತ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಟೂಲ್ಸ್ ಮುಗೀತೀಗ. ಒಂದು ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಓದಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಿನ ಟೂಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಹೌ ವಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅವರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಇಂಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕೆಲಸ. ಬನ್ನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ 3 or 4 methods are followed to introduce our recombinant DNA into host cell. ನಾವೀಗ ಆರ್ಗನಮ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ತಂದಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಗೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಆಯ್ತು. ಈ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಕಳ್ಸಕ್ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಪಿಗಳಾಗೋದು. ನಮ್ಮ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಾವಿರಾರು ಕಾಪಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಮೆಥಡ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಮೆಥಡ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಅದೇ ಮೂರನೇ ಟೂಲ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟ್, ಅದು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ inculcate or we introduce our recombinant DNA into the host cell, especially in case of bacteria. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ready our bacterial cell. We have to prepare our bacterial cell in order to take up our recombinant DNA into the cell. So for that purpose, we have to competent the bacterial cell. We have to competent ಅವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹೌ? ಥ್ರೂ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ the bacteria are prepared as a competent cell by treating with, okay, here bacteria are treating, okay, so treating with a divalent ion or divalent compound. Okay, what is divalent? So divalent compound ಅಥವಾ divalent substance ಇಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So here bacteria, the host cells which are to be used for the purpose, those are treating with the divalent ions, that is calcium ions. So ಈ calcium ions ಇದರಲ್ಲಿ ಈ divalent ions ಇವು ಎರಡು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ತಗೋದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ divalent ions ಜೊತೆಗೆ ಇವನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Because of this it increases the efficiency of take up this recombinant DNA by the host cell. Okay, right. So here the bacterial cells are treating with a divalent cation solution, that is a calcium ion solution. By treating with this divalent cation, the what will what how does it help? It increases the efficiency. A bacterial efficiency na
ವಿತ್ ವಿಚ್ DNA ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಯಾವುದು ರಿಕಮೆಂಡ್ DNA ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ DNA ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ? ಥ್ರೂ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಪೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಿಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಡೈವಿಲೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ರಿಕಮೆಂಡ್ DNA ಒಳಗೋಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಬೈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೈವಿಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ increases the efficiency with which the DNA enters into the bacterial cell through the pores that are present in the cell wall. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೀಸ್ ಓರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಐಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ನೋಡಿ, ಐಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇವನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಇವರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 0 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬರಂಗೆ ಐಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಓಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 2 minutes ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್. ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು? 42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಬೋದು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಅನ್ನ. Next, they are stored in ice cubes or ice plate again to bring back to the normal temperature. ವಾಪಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸೊ ರಿಕಮೆಂಡೆಡ್ DNA ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ ಅವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿ ಉಳಿತಿರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಕಮೆಂಡ್ DNA ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ highly advanced technology where a recombinant DNA are directly injected into the nucleus of the host cell. So here the recombinant DNA, they are directly injected into the nucleus of the cell. So that is a micro injection. So it is applied in case of animals. Animals ಅಲ್ಲಿ micro injection. What is micro injection ಕೇಳಬಹುದು? This is the method used to introduce the recombinant DNA into the host cell, especially in case of animals, where the recombinant DNA is directly injected into the nucleus of the host. So ಅದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಬಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ನೋಡಿ. ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ. ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಗನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಬಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಸೊ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ರಿಕಮೆಂಡ್ DNA ಇಂಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಲ್ವಾ, ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಳ್ಸೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಇವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್. ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಕಮೆಂಡ್ DNAಗಳು ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೋಟೆಡ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ into the body of plant cell. So they are forcefully triggered they are forcefully bombarded into the plant cells. So as a result, when these particles of gold or tungsten which are coated with our recombinant DNA are bombarded among the plant cells, these gold particles or tungsten particles, they forcefully enter into the body of the plant cell along with our gene of interest, along with our recombinant DNA.
So this is a method that is called bialistic method or Ginger method, very useful in case of plants. So these are the important methods. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬಳಸಬಹುದು. Yes, as we already discussed about the dissolved pathogens, these pathogens which infect the animal cells or plant cells can also use it for the purpose of introducing a recombinant DNA into the host cells. So in case of recombinant DNA, these pathogens are converted into disarmed by removing the harmful genes from it, and it is used for the purpose of introducing the recombinant DNA. So ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಟೋಟಲಿ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದಿದೆ, ಬಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದಿದೆ, ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಗಳಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡು, ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಬಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳೋದುಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಫಾಲೋ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ರಿಕಮೆಂಡ್ DNA ಇಂಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಿಕಮೆಂಡ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಷ್ಟು ಹೋಗೋದು. ಇನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯೋ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಕಮೆಂಡ್ DNA ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಕಮೆಂಡ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವೇನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ರಿಕಮೆಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.